Small Industrial Development Bank of India. It is called as SIDBI. SIDBI was set up by Act of Parliament in 1989. It is wholly owned subsidiary of IDBI. It commenced its operation on 2/4/2019 by taking over portfolio and activities of IDBI pertaining to the small scale sectors. Before launching the SIDBI or before set up this SIDBI, small scale industrial financial assistance is provided by the IDBI. After that setting up of the SIDBI, small scale industrial finance and portfolio management is managed by the SIDBI. It is an apex institution of the promotion, financing and development of industries in small scale sector and for coordinating the function of other institutions engaged in similar activities. The activities relating to the small scale industries like promotion, financing and development. Promotion means if one person started the small scale industries at that time, all the promotional activities are carried out by the SIDBI. Then financing. The financing or investment is required by the small scale industrial unit. These financial assistance is made up by these institutions. Then development of industries. If one industry is already existed in the economy at that time, if any losses or if undergoing the profit, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ at that time development they have to develop by providing the financial assistance or professional assistance or ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬೈ ದಿಸ್ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. The range of assistance comprising financing, extension of support and promotion are made available through appropriate scheme of direct and indirect assistance. These financial institutions providing the financial assistance to the small scale industries in direct or indirect schemes or indirect assistance. If the SIDBI is providing the financial assistance to the small scale industry directly, it is direct scheme. In other words, if IDBI gives the funds or financial assistance to promote the small scale industries, but it is performed by the SIDBI. Even financial institution ಬೇರೆ SIDBI ಇಂದ IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದೆನ್ objectives of SIDBI. First one is promotion and development of financing industry in small scale sector. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ SIDBI takes the activities of promotion relating to the reaching the product or reaching the services to the ultimate consumer. ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ SIDBI ಟು ಪ್ರಮೋಟ್
the organization. Then launching new financial products. Launching new financial product means nowadays we have to, if we want the money at that time, issue the shares, issue the debenture, issue the bonds. ನಮಗೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಡಿವೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. There is a difference between the bond and debenture. Debenture is the acknowledgement and signed by the organization, signed by the authorized person to issue. But bond is it is the promissory note, just like a promissory note, negotiable instrument to raise the funds. ಅದೇ ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಈಗ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಡೀಮ್ ಅಟ್ ದ ಫಾರ್. ಬಾಂಡ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಅದೇ ಬಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ನ 9,500 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10,000 ಆಗೋದು. ಅದರ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಟೈಪ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. At the same time, CDB is launch some financial instrument. Call note, treasury bills. Treasury bills is issued by the government, but if the government wants to money at that time, should be also subscribe if they have a surplus amount. Then supplement the effort of primary lending institution. Primary lending institutions are State Financial Corporation, State Industrial Development Corporation, scheduled commercial banks, both in public and private sector, state cooperative banks, regional rural banks. ಹೀಗೆ SFC ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ SSB ಇದೆ, SCSB ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, RRB ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಡ್ಬಿ ಅದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇದೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದು. At same time, they go for another financial institution or approve to the CDB, and after that they have to providing the loan. Then setting up a new project. Small scale ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ದೆನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೀಪರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಿಲ್. ಇಫ್ ITC company is producing the mask and sanitizer, but it is produced in Bangalore, Mumbai, Chennai, etc. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆದಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಬಟ್ಟೆದಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದುವೇ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈಯಿಂದ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ the main aim of the setting up of small scale industries, dispersion of wealth.
ವೆಲ್ತ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದ SSI. ನಾವೇನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿದೆ, ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ. ಯಾಕೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಹೈವೇ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೆಳೀತಿತ್ತು. ಹೈವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ can't start the business in city. Small scale industries is there. The reason is if well infrastructure is available at that time we have to start the all type of business in locality. Then export promotion. If an organization or business produce the new type of products or produce the product, this product is selling in global market or selling in locality. If you want to expansion of the business at that time you want to sell the products in a foreign market. Foreign market ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರಿದ್ರೆ much more customer is available. ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ we want to promote the product, but small scale industrial units is not capable to promote their products because of they have to invest in the less amount in their business. Then how to get the return, how to get the additional amount to advertisement? For this reason or for this assistance, financial institutions promoting the products produced by the small scale industrials in the global market like SIDBI. Then expansion, diversification, modernization, technology upgradation, quality improvement of existing units. One business or one industry is already existed in the economy. If we want to expand their business, if one person starting the business of sugar industry, if you want to start the expansion of the business, what the business relating to the sugar cane? Minor industry. Minor industry start ಮಾಡೋದು, ಗೊಬ್ಬರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಬ್ಬಿಂದು ಅಥವಾ ದಂಟೆಲ್ಲ ಉಳಿತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೈನರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಒಬ್ಬನು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ಇಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅವ್ರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ದೆನ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀನ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. Before that modernization, the rice is polished by crops, but nowadays rice is polished by rubber. ರಬ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ರೈಸ್. ಅವಾಗಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಬಂತು, ಡೀಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಇದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗ್ತದೆ? ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ producing the large scale products and in less capital. Then quality improvement of existing unit. ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ನಾವೇನು ಮಾಸ್ಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ISI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ತರೋದು ಅಥವಾ BIS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ.